ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोलोकेर प्रेमधन हरे नाम संकीर्तन की जय। नमाचार्य सुंदरदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदाम्बुजं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितं। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदारस्वामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदाधाय ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिराविने शिवाशुभानवी देवी देदाय कृपामृये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिनी प्रभुवे माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे
योगानिजविरदापसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृष्णे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिनं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते जयदां सुरतो पङ्गोर्मम मुन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्व पादां भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघुविन्ददेवो प्रेष्ठारभिसेव्यमानस्मरन् श्रीमण्डासरसारम्भी वंशीपटत्तटस्थितदर्शन् रेणुस्पतिर्गोपिनाथश्रीस्तम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम् गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री किशोरी किशोर की जय, श्री गौरमिता की जय। നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്കാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. വരാഹസ്വാമിയുടെ തിരുവവതാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരാഹസ്വാമിയെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും സ്തുതിക്കുക, ഋഷിമാരെല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഭൂമിദേവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യരത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭൂമിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഋഷിമാരെല്ലാവരും പറയുകയാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ പതി. ഈ ഭൂമി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഭാര്യയാണ്, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ. അങ്ങയുടെ ശക്തിയാലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഋഷിമാരെല്ലാവരും പറയുന്നു.
43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയെ ഉയർത്തിയതിൽ വലിയ അത്ഭുതമില്ല, കാരണം ഈ സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഈ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പറയുന്നു, വിദുൻവദാ വേദമയം നിജം വപുർ ജനസ്തവ സത്യം നിവാസിനോ വയം ശതാശിഗോദ്ഭൂത ശിവാംബുബിന്ദുവീർ നൃജ്യമാനവൃഷം ഈശപ്പാവിത. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, നമ്മൾ വളരെ പുണ്യലോകങ്ങളായ ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഒരുപാട് പുണ്യമാണ്. സ്വർഗലോകത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പുണ്യം വേണം ഈ ലോകങ്ങളിലേക്ക് താമസിക്കാൻ. ഇവിടെ ഇവർ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് താമസിച്ചിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും, അങ്ങ് ശരീരത്തെ ഒന്ന് കുടയുന്ന സമയത്ത് ആ അങ്ങയുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ തീർത്ഥം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീണു, അതിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തിയെക്കാട്ടിയും ജനലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ താഴെ മുതൽ, ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാതാള ലോകങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സന്തോഷവും ലഭിക്കത്തില്ല ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാതെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനക്കേടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിപൂർണമായിട്ടും മുക്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളും അതിനെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്രമേണ മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുക്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. എന്താണ് ഈ ബദ്ധ അവസ്ഥ? ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ ഉദാഹരണം നൽകി. ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത്, ഒരു ജയിലിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ, ആ ക്രിമിനലിനൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. നിനക്ക് എത്രത്തോളം കാലം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത്രത്തോളം കാലം നിനക്ക് താമസിക്കാം. നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് അപ്പോൾ നിനക്ക് പോകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജയിലിൽ ആരും കാണത്തില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതേപോലുള്ളൊരു ജയിലിലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ജയിലിനകത്താണ് ഈ ഭൂമിക്കകത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകണം എന്നൊരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ? നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താനും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ താമസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് എത്ര കാലം, ഒരു അന്ത്യം നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ കാലാകാലം ഇവിടെ തന്നെ തുടരാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം, മനസ്സിലെ പ്ലാൻ. അന്നേരം അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങളെയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെയും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിനു മുമ്പെയുള്ള സത്സംഗത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരു മൃഗജന്മത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അന്നേരം വളരെ സിമ്പിളാണ്. എത്രത്തോളം കാലം ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുവോ
അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഭഗവാൻ വന്ന സമയത്ത് ജനലോകം, തപലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, അവിടെയുള്ള ലോകവാസികൾ പോലും ധന്യരായി. ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തെ, ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകം, അതായത് ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാടിയ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ നനഞ്ഞു. അന്നേരം പൊതുവേ ഭഗവാൻ ആ ഒരു ശരീരത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലീലകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൃഗശരീരത്തിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേഷ്ടകൾ ചെയ്തു. അത് ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ കുഞ്ഞായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തിന് ആ കുട്ടികളുടെ ലീലകൾ, കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ആ വരാഹ രൂപത്തിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാൻ ദേഹത്തെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥം, ഭഗവാന്റെ ദേഹം കഴുകിയ ജലം ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള ജനലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകത്തുള്ള വാസികളുടെ ദേഹത്ത് വീണെന്നുള്ളതാണ്. അവർ പറയുന്നു ആ ജലം വീണതോടുകൂടി നമ്മൾ വളരെയധികം ധന്യരായി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്രയും ഉപരി ലോകങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങയുടെ ആ ദേഹത്തിൽ നിന്നും, അങ്ങയുടെ ദേഹം കഴുകിയ ആ ജലം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീണപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പുണ്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്വർഗലോകത്തെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ പുണ്യം, അതായത് മുകളിലോട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത്രത്തോളം പുണ്യം വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഭാരതഖണ്ഡത്തിന് പുറത്തായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള 8 ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഈ 8 ഖണ്ഡങ്ങളിലും താമസിക്കണമെങ്കിൽ, ഭാരതവർഷത്തിനകത്തുള്ള 8 ഖണ്ഡങ്ങളിലും താമസിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുണ്യം വേണം. ഇനി ഭാരതവർഷത്തിന് പുറത്തുള്ള കിംപുരുഷ വർഷം, ഇലാവർത്ത വർഷം, അങ്ങനെയുള്ള ജംബൂദ്വീപിനകത്ത് വേറെ മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പുണ്യം വേണം. ഇനി ജംബൂദ്വീപിന് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള പ്ലാക്ഷദ്വീപ്, ശാഖദ്വീപ്, ഇതിലൊക്കെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ 6 ദ്വീപുകളുണ്ട് ജംബൂദ്വീപ് കൂടാതെ, സാൽമലി ദ്വീപ്. അതായത് ഈ ദ്വീപുകളിലൊക്കെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ജംബൂദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പുണ്യം അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണം. ഇനി ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഭുവർലോകം, സ്വർലോകം, മഹർലോകം, അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പുണ്യം ഇനിയും ഇനിയും കൂടുതൽ വേണം. അത്രയും തപോബലം വേണം, യോഗബലം വേണം. അന്നേരം ഇവിടെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഋഷിമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സിദ്ധികളുള്ള, ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവർ പോലും പറയുന്ന എന്താണ്, അങ്ങയുടെ ആ തീർത്ഥം, ദേഹം കഴുകിയ ജലം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീണപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഉയർന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കരുത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം ഭക്തിയിലെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. ഈ പണ്ടത്തെ ഓരോ സിനിമയിൽ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടായ പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പണ്ടത്തെ നടന്മാരെയൊക്കെ, അവരൊക്കെ സിനിമയിൽ, അതായത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മെമ്മറി അങ്ങ് പോകുന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ അവരുടെ മെമ്മറി നിൽക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു 15 മിനിറ്റോളം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്കെല്ലാം മറക്കുന്നുണ്ട്. തലയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ക്ഷതം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ നേരം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മറന്നു പോകും. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് കുറഞ്ഞതൊരു 108 പ്രാവശ്യം 16 മാല ജപിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടവർ. ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കുന്നത്. ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ
കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരാകും. കാരണം എന്താ, മരണത്തോടടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ നമുക്ക് വികാരമുള്ളത്, ഏത് വിഷയത്തിനോടാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഏത് വസ്തുവിനോടായിരിക്കും? ഏത് വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികാരമുള്ളത്, ആ വസ്തു, ആ വ്യക്തി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് മരണം അടുത്തെത്തുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്നേരം ഒരു വസ്തുവിനോടോ വിഷയത്തിനോടോ ആസക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും? ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആ വസ്തു, ആ വ്യക്തിയും ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത്ര സയൻറ്റിഫിക്, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൂ. അതായത് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകും. അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ എത്ര അയോഗ്യരാണെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ കുട്ടി എത്രത്തോളം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്നത് തെളിയുന്നത് ആ 3 മണിക്കൂറിൻ്റെ പരീക്ഷയിലായിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചുവോ അത് തെളിയുന്നത് അവസാന നിമിഷത്തെ ബോധത്തിനനുസരിച്ചാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത് അവബോധത്തിലായിരിക്കും അവസാനത്തെ നിമിഷം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മരണം ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഒരു വ്യക്തി ആ ദിവസത്തെ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനം നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വേണം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തരോട് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ പരിശീലിക്കൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. 16 മാലയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. എത്രത്തോളം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കും. ഓരോ മാല ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പടി നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് 60 വയസ്സെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞതൊരു 64 മാലയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജപിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പറയും, അപ്പോൾ സ്വാമിജി ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ, ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ? മരണം മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോട് എന്ത് പറയും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ലോകം വിട്ടു പോകണ്ടേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുക? എന്നിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ദൈവം ഇത് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നു സമയമില്ല, അത് വെറും ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പറയുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല സമയമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. 24 മണിക്കൂറിൽ 8 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, 8 മണിക്കൂർ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണോ അതിനു വേണ്ടിയും, ബാക്കി 8 മണിക്കൂർ നമുക്കുണ്ട്. അന്നേരം പ്രത്യേകിച്ചൊരു 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ
8 മണിക്കൂറും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ എന്താണ് തെറ്റ്? അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ മഹാസൗഭാഗ്യം. അന്നേരം ക്രമേണ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമയത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഒഴികെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുജോലിയാണെങ്കിലും പുറത്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും അതിന് 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ടൈം പാസ്സാണ്, ഒരു കാര്യമില്ലാതെയാണ്. നമ്മൾ 8 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു, എന്ത് നടക്കുന്നു, അത് നടന്നാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യം പിറ്റേന്ന്. പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മൾ 8 മണിക്കൂർ പോലും പ്രോപ്പർലി ജോലി ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ 3-4 മണിക്കൂറായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ ബാക്കി 4 മണിക്കൂറും വെറുതെ സമയം കളയണം, നിന്നും ഇരുന്നും വാചകം ഓടിച്ചും സമയം കളയുന്നത്. അതാണ് മെയിൻലി സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു 8 മണിക്കൂറും നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്നില്ല. സമയത്തിൻ്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മരണം അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഭരത മഹാരാജൻ്റെ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനായ ഭരത മഹാരാജന് 3 ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ഭരത മഹാരാജൻ്റെ പേരിലാണ് ഭാരതവർഷം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുത്തേ പറ്റൂ. ഇതാർക്ക് വേണ്ടി? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ സത്സംഗം കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരും പറയുന്ന ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ, ഇവർ പറഞ്ഞു ഈ മന്ത്രമാണ് നല്ലത്, ആ മന്ത്രമാണ് നല്ലത്, ഈ നാമം ജപിക്കുക, എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയ ആ മന്ത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ജപിക്കേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു, എത്രയോ വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ പാരായണവും ജപമായിട്ട് പോയി. പക്ഷേ ഈ 3-4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ അനുഭൂതി, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളൊരു സാമീപ്യം, ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി. ഇത് തന്നെ മതി, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവമുണ്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ജപിച്ചു തുടരൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ എത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറി, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. ജപത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെടരുത്. നമ്മൾ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൂടുതൽ ജപിക്കേണ്ടത്. എത്രത്തോളം ജപിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. വേഗതയിൽ ജപിക്കുക, സമയം പാഴാക്കി കളയരുത്. നമ്മൾ വീട്ടമ്മയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുറം ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും 8 മണിക്കൂർ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമയം എവിടെയോ പോകുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക. 6 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ശരീരമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം, അതും ഇതും എല്ലാം 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇനി വീട്ടിലെ ജോലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ മതി വീട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ തീർക്കാൻ. നമ്മളെന്തോ ഡെയിലി ഒരു 30-40 പേർക്കൊന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആകെ ഒരു 1, 2, 3, 4 പേര്. എന്നിട്ട് വലിയ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. എന്തോ ഒരു 2-3 സെൻറ്റ് സ്ഥലം, അത് നമ്മൾ തന്നെയാണോ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുക.
നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആ രാവിലെ വീട്ടിലെ ജോലി തുടങ്ങിയ രാത്രിയിലേ തീരൂ. അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാരോട് ഞാൻ കൂടുതൽ എന്ത് പറയും, നമ്മുടെ സത്സംഗിൽ കൂടുതലും വീട്ടമ്മമാരായതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കൂ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജപിക്കൂ. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടൂ. അവരെല്ലാവരും പോയതിന് ശേഷം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കൂടുതൽ ജപിക്കൂ. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് അവർ വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി വേണം. ഇനി പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യും. എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് വേണം. കാരണം ഏത് നിമിഷവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കും. അന്നേരം 24 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ, ഈ ഓരോ 24 മണിക്കൂറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്നത്തെ 24 മണിക്കൂർ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു, ഇതിൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു, ഭഗവാന്റെ നാമം എത്ര ജപിച്ചു, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, സത്സംഗം എത്ര കേട്ടു, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വായിച്ചു. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വെരി സിമ്പിൾ. 24 മണിക്കൂറിൽ എത്ര സമയം നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ പല വ്യക്തികളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറയും. ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അതിന് പറയുക, കാപട്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, ഒരു പ്രവണതയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അതായത് ചില വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് സ്കൂളിൽ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് കുട്ടി പറയുന്ന പോലെയാണ്, ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതി, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി, എന്നിട്ട് മാർക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ 0 ആണ്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മന ഏവഹി മനുഷ്യാന, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആയിരിക്കണം. അന്നേരം നമ്മൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യൂ, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യൂ. ജപിക്കേണ്ട സമയത്ത് ജപിക്കൂ, ജപിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തൂ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതും കൂടാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു നാമജപം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കുക്കിങ്ങിലായിരിക്കും, നാമജപത്തിലല്ല ശ്രദ്ധ. അന്നേരം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ കൃഷ്ണ, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം സമയം കൊടുക്കും. അന്നേരം ഒരു 24 മണിക്കൂറിൽ എത്ര സമയം നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു, അതാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കും. നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത ഇല്ലെങ്കിൽ സമയം കൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹൗ യു സ്പെൻഡ് യുവർ 24 hours, നിങ്ങളുടെ 24 മണിക്കൂർ ഏത് വിഷയത്തിന്, ഏത് വ്യക്തിക്ക്, എന്തിനു വേണ്ടി ഇന്നത്തെ 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. ഇന്നലത്തെ 24 മണിക്കൂർ ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു, നാളത്തെ 24 മണിക്കൂർ ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു മാസം, ഒരു വർഷം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആയുസ്. അന്നേരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മാക്സിമം ലൈഫും
ആരെക്കുറിച്ച്, എന്തിനെക്കുറിച്ച്, എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയോ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ. അന്നേരം മരണസമയത്ത് ഒരാൾ അടുത്തിരുന്ന് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ. എന്നാലും ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചോ അന്നേരം ഏത് വസ്തുവകയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആയുസ്സിലും വികാരത്തോടു കൂടി ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തകളുള്ളത്, അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും മരണസമയത്ത് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ, ചിന്തയല്ല സ്മരണ. സ്മരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഴത്തിലുള്ള ചിന്ത, അതാണ് സ്മരണ. അതിന് ആ സ്മരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ മരിച്ചാലും, ആരെങ്കിലും വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നാലും, ആക്സിഡന്റായി മരിച്ചാലും, ഭൂമി ഉൾക്കൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റായി മരിച്ചാലും, പാമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ചാലും, ആ വ്യക്തിയെ ഗോലോകത്ത് എത്തുന്നതിൽ നിന്നും ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ്. അല്ലാതെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്നല്ല. നമ്മുടെ ബോധം എന്താണോ, നമ്മുടെ ഫൈനൽ പരീക്ഷയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. ഇനി പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓർക്കാപ്പുറത്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും സത്സംഗത്തിൽ പറയാറുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യം നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത്, അതായിരിക്കും ചോദ്യം. ആ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ, വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത്. ആ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ മാത്രം പറയും, കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ. നമുക്കൊരു വ്യക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിനോട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 1 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ. 1 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ആ 1 കോടി രൂപ അന്വേഷിച്ച് എവിടെ പോയി സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. എവിടെ പോയി ഒന്നും അറിയത്തില്ല, അല്ലേ? അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 1 ദിവസം കഴിയും, 2 ദിവസം കഴിയും. അന്നേരം ആ 1 കോടിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ വളരെ ആഴത്തിലായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം, അത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. അത് നിത്യപാർഷദരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വികാരമാണത്. അവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ. അതാണ് ബ്രജവാസികൾ, ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷദരായിട്ടുള്ളവർ. അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം പോലും താല്പര്യമില്ല ചിന്തിക്കാൻ. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി, അതാണ് നിത്യ പാർഷദരായിട്ടുള്ള. നമ്മളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 1 കോടി രൂപ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തീവ്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ലല്ലോ, അല്ലേ? വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അലസതയോടുകൂടി ചിന്തിക്കും, ഉറങ്ങി ജപിക്കും. സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും പകുതി കേൾക്കും. ആ പകുതി കേട്ടതിൽ നിന്ന് പകുതിയായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി പകുതി മനസ്സിലായതിൽ നിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയും എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോകുന്നതാണ്.
അവിടെയാണ് നമുക്ക് തിരുത്തേണ്ടത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അവസാന നിമിഷം പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൾബ് കത്തുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ചില കാർട്ടൂണിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ തലയിലൊരു ബൾബ് കത്തുന്ന പോലെ, പെട്ടെന്നൊരു ലൈറ്റ് കത്തുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പുറയിലൊക്കെ പ്രകാശം വന്ന് ഓറയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഗോപികാ വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്റെ വേഷം ധരിച്ച് ഗോലോകത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. ആസ് യു സോ സോ ഷാൾ യു റീപ്പ്. എന്തിൻ്റെ വിത്താണോ നിങ്ങൾ ഇടുന്നത് അത് തന്നെ കൊയ്യത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഭൗതികതയുടെ വിത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഇട്ടത് എങ്കിൽ പിന്നെ വിളവ് എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും? ഭൗതികത തന്നെയല്ലേ. നിങ്ങൾ ആത്മീയതയുടെ വിത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഇടുന്നത് എങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ആത്മീയത തന്നെയായിരിക്കും. അന്നേരം പുറമെ ചെയ്യുന്നതിലല്ല കാര്യം, ഇനി പുറമെ ചെയ്യാത്തതിലുമല്ല കാര്യം, പുറമെ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബോധം അതിലായിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരിപൂർണ ബോധത്തോടു കൂടി ജപിക്കുക, പരിപൂർണ ബോധത്തോടു കൂടി സത്സംഗം കേൾക്കുക, പരിപൂർണ ബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അറിയുക, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് സദാസമയം കൃഷ്ണസ്മരണയിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം, വേറെ ഒന്നിനെയും ചിന്തിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് അടിപൊളി. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ആനന്ദമാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആനന്ദം? അതാണ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. മൻ മനാഭവ മത് ഭക്ത മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാം ഏവശ്യസ്യ സത്യം തേ പ്രതിജാനി പ്രിയോസിമേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ അർജുനോട് പറയുന്നു, അർജുന, മനാ, മനസ്സുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൂ, എൻ്റെ ഭക്തനാവൂ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കൂ, എനിക്ക് വേണ്ടി പൂജാർച്ചനകൾ ചെയ്യൂ. മാം ഏവശ്യസി സത്യം തേ, ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകം അത് സാങ്കല്പിക്കുകയാണോ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ ലോകം ക്ഷരമാണ്, നശ്വരമാണ് ഈ ലോകം. യത് ഗത്വാന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമമ. ആ എൻ്റെ ഒരു ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി ലോകമാണതെന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇത്രയും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂറിൽ മാക്സിമം സമയം അതിനുവേണ്ടി കൊടുത്തുകൂടാം? ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും എത്രയോ സമയം ആർക്കോ വേണ്ടി, എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തു മടുത്തില്ലേ ജീവിതം? എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയോ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവർക്ക് തിരിച്ചു തോന്നത്തില്ല. കാരണം ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണ്. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും നന്ദി തോന്നത്തില്ല. അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും ഇല്ല. കുറച്ചെങ്കിലും സത്വഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലേ നന്ദി എന്നുള്ളൊരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസ് യുവർ ടൈം പ്രീഷ്യസ്ലി. ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. ക്ഷമയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി. നമ്മുടെ ക്ഷമ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? രുക്മിണി ദേവിയെ പോലെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണം, ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കണം. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കണം. ക്ഷമയും വേണം, വിശ്വാസവും വേണം, ഉത്സാഹം വേണം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് കൃഷ്ണനില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഉറച്ച വിരക്തി ഉള്ളിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വരും. അല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമല്ല.
നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന വ്യക്തികളെക്കാട്ടിയും റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രൂപങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ താൽക്കാലിക രൂപങ്ങളാണ്. അവരുടെ സൗന്ദര്യം, അവരുടെ യൗവനം എല്ലാം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരുടെ ശക്തികൾ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നേക്ക്, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയും, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാൻ കഴിയും, നമ്മൾ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും കേൾക്കാം, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും. ആ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ല, ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമല്ല കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ഹീസ് എ പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവോന്നത വ്യക്തി, പുരുഷോത്തമൻ, ജഗന്നാഥൻ. അന്നേരം ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. So don't you think this is the most important thing in your life? ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്തുക എന്നതല്ലേ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്നത്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്. വേറൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂർ, അതാണ് കൃഷ്ണൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതാണ് കൃഷ്ണൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല. എന്നാലും 24 മണിക്കൂറിൽ ക്രമേണ മാക്സിമം സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുക, ബോധവതിയായിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവതിയായിട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും, നരകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച്, കാരണം കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഗോപികമാരും ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ഗോക്കളും ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. സോ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ദ കീ എന്ന് പറയും പ്രഭുപാദി. കോൺഷ്യസ്നെസ്, ബോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും വേണം. ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വമേധയാ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളിൽ വരുത്താൻ സാഹചര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, പ്ലാൻ ചെയ്യണം. 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കണം. ഇതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയോ മനസ്സിനെയോ കൊണ്ടുപോകരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം,
ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ ഭക്ഷണം, ആ പ്രസാദമായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താ? അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അന്നത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ബോധവും മനസ്സും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉദ്യമനവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി വെള്ളുള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ. അത് ആശ്രിക ചിന്തകളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തുന്നത്. അന്നേരം ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. സ്മർത്തവ്യം സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യം ന ജാതുചിത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ നിയമനിബന്ധനകളും എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂറിലെ മാക്സിമം സമയം എങ്ങനെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചിന്തിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത്? കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്നതല്ല. അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. സേവനം, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകളായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുടുംബത്തിലും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താകുന്നു? അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആകുന്നു. നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ഓഫീസിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു, ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്ട്രോങ്. ആർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എത്രത്തോളം സമയം ചെയ്യുന്നുവോ ഒരു ദിവസത്തിൽ, ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോങ്. ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി, ആ വിഷയം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമായി, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ അത് മായയായി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കേട്ട സത്സംഗത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂറിലെ മാക്സിമം സമയം എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഇരിക്കാം, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ എടുക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇപ്പോൾ യാത്രകളിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരിലുള്ള ആശ്രമം, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അന്നേരം ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം പോകുന്ന അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഭക്തർ വന്നിട്ടുണ്ട്. യാത്രയിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആശ്രമത്തിലും വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം എന്ത് പറ്റും? ഫുൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. കാരണം സ്ഥലം ഏതാ? ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം. ബാക്കിയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ആരാണ്? അവരെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നവരാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾ, നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം മറക്കണം. അറിയാതെ മറന്നുപോകും നമ്മൾ എപ്പോ മരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ സ്ട്രോങ് ആയി പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതം നമ്മൾ മറന്നുപോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അല്ലാതെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ മറക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ അനായാസേന വൃന്ദാവനവാസികളെ പോലെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. യോഗികൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്ത് ആരെയാണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത്, ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകി. കൃഷ്ണനെയാണ് എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ആ വ്യക്തി ആരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്രസ്സും നമുക്ക് കിട്ടി, ഫോൺ നമ്പറും കിട്ടി. അഡ്രസ്സ് ഏതാ? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഫോൺ നമ്പർ ഏതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയാൽ മതി. ഡയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കൃഷ്ണനെ. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ആദ്യം വോയിസ് കോൾ ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുക, ചാറ്റിങ്ങും ചെയ്യുക. ആദ്യം ചാറ്റ്, പിന്നെ വോയിസ് കോള്, പിന്നെ വീഡിയോ കോള്, പിന്നെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ ആളുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോസസ്. ഇത് സാങ്കല്പിക ലോകമല്ല, പരമയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലോകവും ചുറ്റുപാടും സാങ്കല്പികമാണ്. കാരണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാം മരണത്തോടു കൂടി തീരുകയാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാണ്. ഒന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരം പോലും നിലനിൽക്കത്തില്ല. ഈ ശരീരത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്കുണ്ടോ? ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ തന്നെ മലവും മൂത്രമായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ട്. എത്ര തിന്നാലും തീറ്റിപ്പണ്ടാരം തീരത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ്. തീറ്റയ്ക്കുള്ള ആർത്തിയും തീരുന്നില്ല. അത് ശരീരം നിലനിൽക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. രോഗത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു കുറവുമില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രോഗം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണെന്നുള്ളറിയാം. പിന്നെ എന്തിനാണ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ശരീരത്തെ എടുത്ത് കളയോന്നല്ല, ഇതിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ എന്തോ പണ്ടൊക്കെ, ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നും അറിയത്തില്ല, ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് തീരുന്ന സമയത്ത് ചപ്പാത്തി പലക വെച്ചിട്ട്, ചപ്പാത്തി കമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 അവസാനത്തെ ഒരു ആറ്റം വരെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം. അന്നേരം അതേപോലെ ഈ ശരീരം, ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വസ്ത്രം മേടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത് പഴകുമ്പോൾ വീട്ടിലിടാൻ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെയും പഴകുമ്പോൾ പിന്നെന്താ, എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക വസ്ത്രം. പിന്നെ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പുറത്തെ തോട്ടത്തിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ടും പിന്നെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? തറ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ചവിട്ട് മെത്തയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അവസാനം അത് ചവിട്ടുമെത്തയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, തുടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ലാസ്റ്റില് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തറ ഉടയ്ക്കാൻ അതിനൊക്കെ അവസാന്റെ ആ തുണിയുടെ അവസാന ശ്വാസം പോലെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈസ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാം. അവസാന ശ്വാസം വരെ ഈ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. ആർക്കു വേണ്ടി? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം. അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ കുടി ഉറക്കം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പോലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഈ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ശരീരത്തെ ഞാനായിട്ട് കാണാതെ ഈ ശരീരത്തെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കാണുക. വസ്തുവായിട്ട് കാണുമ്പോഴേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. നമ്മളാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് സഹതാപം തോന്നും. അയ്യോ പാവം ഞാൻ, അയ്യോ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്, പാവം ഉറങ്ങിക്കോ കേട്ടോ, ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലേ, 3 നേരം കഴിച്ചു, പാവം വിശക്കുന്നുണ്ട്, മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് വാടിയിരിക്കുന്നു. അന്നേരം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ വസ്തുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
അവര് അവരെന്തെങ്കിലും പാവം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും തീറ്റ തന്നെ, തീറ്റ പണ്ടാരോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വസ്തുവല്ല. അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളാണ് ഇത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ശരീരം ഒരു വസ്തുവാണ്. ആ വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി വേണം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിവ്, അയ്യോ എനിക്ക് വേദന, എനിക്ക് വയ്യ, അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ, അതല്ല. ഒരു ശരീരത്തിന് മുറിവ് പറ്റി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തുടിയെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരുവാക്കാം. അവസാനം ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്ത് ദൂരെ എടുത്ത് കളയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം. കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈ ശരീരത്തിനോട് വെക്കരുത്. 0 അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ശരീരത്തിനോട്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഈ ശരീരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വെക്കരുത്. അയ്യോ എൻ്റെ മുട്ട്, അയ്യോ എൻ്റെ കാല്, പോ പണ്ടാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. പോ പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈവയ്യ എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവട്ടെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വസ്തുവകളോടും, ആൾക്കാരോടും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? പൊതുവെ ആൾക്കാർ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ അപ്രോച്ച് എല്ലാത്തിനോടും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. വ്യക്തികളോട് വരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മോനെ വരൂ മോളെ വരൂ, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എന്താ മോൻ കഴിച്ചോ എന്ന് പറയും. എപ്പം വന്ന് കയറിയെന്നറിയില്ല, എപ്പം തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്ന രാവിലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമുക്കുള്ളത്. അന്നേരം ആ അപ്രോച്ച് ഈ ശരീരത്തിനോട് കാണിക്കുക, അന്നേരം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ വ്യക്തികളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, എല്ലാവരെയും വ്യക്തികളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്, എല്ലാ വ്യക്തികളെയും വസ്തുവായിട്ട് കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ശരീരം ഉണ്ടായാലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ എന്നല്ല, ഈ ശരീരത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇത് ശരീരം ഒരു കുഴിയാണ്, ഈ കുഴിയിൽ വന്ന് വീണു. എന്നിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെക്കരുതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക. അല്ലാതെ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അയ്യോ ഞാൻ മരിച്ചു പോയേ, അയ്യോ ഡോക്ടറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേ. പോയി എത്രയുള്ള രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി ആ മരണസമയത്തിന് മുമ്പേ റെഡി ആയിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി? മരണസമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ആവുന്നത് പോലെയാണ്, അന്നേരം ഈ മിസൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. കറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയൽ രാജ്യത്തിൽ പോകുന്നവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ മിസൈൽ വീഴും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോധമാണ് ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ ബോധം കറക്റ്റ് കൃഷ്ണനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അന്നേരം മിസൈൽ എന്ന് പറയും, ഒറ്റ പോക്ക് പോവും. എന്നിട്ട് ഭൗതിക ലോകം കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം ഇവിടെ നിൽക്കും, മനസ്സിവിടെ നിൽക്കും, ആത്മാവ് ധൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗോളത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ടാർഗറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറെ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അവസാനം വേണ്ടുന്ന സാധനം മാത്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം അതേപോലെ ആത്മീയ ലോകത്ത് വേണ്ടുന്നത് ആത്മാവ് മാത്രമാണ്, ബാക്കി പുല്ലെല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ശരീരവും മനസ്സും ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നില്ല, അപ്പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല. പക്ഷെ ടാർഗറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അന്നേരം മരണസമയത്ത് ടാർഗറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ്, ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങി കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ. ഇത് കളിച്ചിരി തമാശ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അളിഞ്ഞ കോമഡിയിലൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോരുത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഗോലോക വൃന്ദാവൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു കീർത്തനം പാടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നിർത്താം. ഇന്നലെ ഗർഗഭാഗം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഇന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ശ്രീമതി രാധാരണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കീർത്തനം, രൂപഗോസ്വാമി പാത എഴുതിയ കീർത്തനം.
राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते 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 गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते मोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति अनवेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नवशशिलेके वृषभानुदधि नवशशिलेके ललिता सखी गुणा रमिता विशाखे ललिता सखी गुणा रमिता विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते करुणां कुरु मयि करुणाभरीते करुणां कुरु मयि करुणाभरीते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते 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 कुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते ഇനി
പുതിയൊരു കീർത്തനം എടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ജയതി തേതികം ജന്മനാ വ്രജാ ശ്രയത ഇന്ദിരാ ശാശ്വതത്രയീ. ജയതി തേതികം ജന്മനാ വ്രജാ ശ്രയതി ഇന്ദിരാ ശാശ്വതത്രയീ. ദയിതദൃശ്യതാ ദിക്ഷു താവക ത്വയി ധൃതസ്സവ ത്വം വിചിന്വതി. ശരദുദാശയേ സാധുജാതസ സരസിജോദരാ ശ്രീമുഷാദൃശ. സുരതനാഥ തേ അശുക്ലദാസികാ വരദ നിഘ്നതോ നേഹ കിം വദ. വിഷജലാപയ വ്യാളരാക്ഷസാ വർഷമാരുതാ വൈദ്യുതാനല. വൃഷമയാത്മജാ വിശ്വതോ ഭയാ ഋഷഭത്തെ വയം രക്ഷിതാമുഹു. ന ഖലു ഗോപികാ നന്ദനോ ഭവാൻ അഖില ദേഹിനാം അന്തരാത്മദ്രേ. വിഹനസാർത്ഥിതോ വിശ്വഗുപ്തയേ സഖ ഉദേയവാൻ സാത്വതാങ്കുലേ. വിരചിതാഭയം വൃഷ്ണിധൂരയത്തെ ചരണമീയുഷാം സംസ്മൃതേർഭയാ. കരസരോരുഹം കാന്തകാമദം ശിരസി ദേഹിനാ ശ്രീകരാഗ്രഹം. വ്രജജനാർത്തിഹാ വീരയോഷിതാ നിജജനസ്മയാ ദംശനാസ്മിതാ. ഭജ സഖേ ഭവ കിങ്കരീസ്മനോ ജലരുഹാനനാ ചാരുദർശയേ. പ്രണതദേഹിനാ പാപകർഷണം തൃണചരാനുഗം ശ്രീനികേതനം. ഫണിഫണാർപ്പിതം പാദാംബുജം കൃഷ്ണകുചേഷുനാ കൃന്ദി കൃച്ഛയം. മധുരയാ ഗിരാ വൽഗുവാക്യയാ ബുധമനോജ്ഞയാ പുഷ്കരേക്ഷണാ. വിധികരീർഇമാ വീരമുഹ്യത്തെ അധരസിന്ധുനാ ആപ്യയശ്വനാ. തവ കഥാമൃതം തപ്തജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം. ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃഹ്ണന്തി യേ ഭൂരിദാ ജനാ. ഇതാണ് രാധാറാണി പറയുന്ന ശ്ലോകം. ജയതീതൈതികം എന്നു മുതൽ ഓരോ ശ്ലോകം ഓരോരോ ഗോപിയന്മാരാണ് പാടുന്നത്. അതിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് തവ കഥാമൃതം. അന്നേരം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ദശമസ്കന്ധം 31 അധ്യായത്തിലെ 9 ശ്ലോകം. ഇതാണ് രാധാറാണി പാടുന്ന ശ്ലോകം. അന്നേരം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ദശമസ്കന്ധമാണ്. ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ സാരാംശം രാസലീലയെ വർണ്ണിക്കുന്ന 5 അധ്യായങ്ങളും അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാരാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപികാഗീതമാണ്. ഗോപികാഗീതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകമാണ് കംപ്ലീറ്റ്
കാരണം അത് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി രാധാദേവി അല്ലേ? തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃണന്തി യേ ഭൂരിദാ ജനാ തവ കഥാമൃതം തപ്തജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃണന്തി യേ ഭൂരിദാ ജനാ തവ കഥാമൃതം തപ്തജീവനം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജഗന്നാഥിനെ ഓർത്തുപോയി. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെരുപ്പൂത്തിയെ കണ്ടു. ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് ഗോപികാ ഗീതം പാടുകയാണ്. തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം. എന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് താളം കൊട്ടത് ആ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം. അന്നേരം ആ ബ്രാഹ്മണൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഈ കല്ല് സാളഗ്രാമശിലയല്ലേ. ഇനി ആ ചെരുപ്പൂത്തിയെ പറയാനൊന്നുമില്ല, ചീത്ത വിളിച്ച് കൊന്നെന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മര്യാദയ്ക്ക് ഈ കല്ല് തരാൻ പറഞ്ഞു, വേറെ കല്ലെടുത്തോളം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ കല്ല് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു, അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്ത് പല പല തീർത്ഥജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. പാല്, തൈര്, നെയ്യ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത്, പനിനീരം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ എല്ലാം, ഇളനീരും എല്ലാ പല പല ഫലത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൊണ്ടൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അവസാനം ചന്ദനം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ആസനം വെച്ചു ഭഗവാന് ഇരിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതെന്തു പറയുന്ന ഈ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു. എല്ലാം പുരുഷ സൂക്തവും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിട്ടതിന് ശേഷം ആൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു. രാത്രിയിൽ ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാ, നാളെ തന്നെ എന്നെ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം. അന്നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആളവിടെ ഗോപികാ ഗീതം പാടും, എനിക്കതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം. രാസലീല നടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി. പക്ഷേ കദംബ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോപികമാർ അറിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തന്നെ ഗോപികമാരെല്ലാം പാടി ആടി നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനും സന്തോഷം, ഭക്തർക്കും സന്തോഷം. ഇതിൽ പരമാനന്ദം വേറെ എന്താണുള്ളത്? ഇതാണ് വൃന്ദാവനം. അതിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ മതി അല്ലേ? സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി, കാശിന് വേണ്ടിയും, ലൈംഗിക സുഖത്തിനും വേണ്ടിയും, പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയും ആ ഒരു വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയെ പോലെ ഒരു ആനന്ദം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ പേര്, പ്രശസ്തി, കാശ്, ലൈംഗിക ത്വര ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ വെറും വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ വികൃതമാവുന്നുള്ളതാണത്. ആ ഭക്തിയുടെ രസം മൊത്തം അത് പിന്നെ ഭക്തിയല്ല. പക്ഷെ അതിൽ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം അതിൽ പരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ്? തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം. തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനും ഫ്രസ്ട്രേഷനുമാണ്. ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് സുഖിച്ചിരിക്കുന്നത്? താഴെയുള്ള പാതാള ലോകവാസികൾ മുതൽ ബ്രഹ്മദേവൻ വരെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒരു പരുവായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന എന്താണ്? തവ, അങ്ങയുടെ കഥാമൃതം. അതാണ് ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. കത്തി ഇങ്ങനെ ചാമ്പലാകുന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം.
ക്ലേശങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ, മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ, മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് ഒരു പരിമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ നിന്നും തീ, താഴെ നിന്നും തീ, അവിടെ നിന്ന് തീ, ഇവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉള്ളിലും തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ തീ. ഒരു ആശ്വാസം, സമാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല. അന്നേരം ഒരേ ഒരു ആശ്വാസമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം. വലിയ വലിയ തത്വചിന്തകന്മാർ പറയുന്നു, എല്ലാ ആപഹം, എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും തീരാൻ ഒറ്റ ഔഷധിയുള്ളൂ. എന്താണ്? തവ കഥാമൃതം, അങ്ങയുടെ കഥാമൃതം. ആ അമൃതം ഒന്ന് രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു തുള്ളി മതി, പിന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം. അന്നേരം ഉടനെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറും? അതാണ് അടുത്ത വരിയുടെ ശ്രവണമംഗളം. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് അമംഗളമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? ഒരു അമംഗളവും നടക്കത്തില്ല, അവിടെ മംഗളം മാത്രമേ നടക്കൂ. ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്ത്, ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വർഷത്തിൽ, ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഏറ്റവും ശുഭമായിട്ട് മാറും. കാരണം എന്താ? അങ്ങയുടെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉടനെ ആ സ്ഥലം പവിത്രമായി, ആ വർഷം പവിത്രമായി, ആ സമയം, ദിവസം, മുഹൂർത്തം എല്ലാം പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. ദിശകളും പവിത്രമായി, ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗ്രഹനിലവാരം മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? കൃഷ്ണ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവിടെ എല്ലാം ശുഭമാണ്. പിന്നെ അവിടെ അശുഭമായിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് രാധാരണി പറയുന്നത്. എന്താണ്? തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം. ശ്രവണമംഗളം അന്നേരം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ്ടേ? അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം. അവിടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃണന്തിയേ. ഭുവി ഗൃണന്തി. അന്നേരം ആരാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഗൃണന്തിയെ, അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ആടിയും പാടിയും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പാടിയും ലീലകൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്, ഭൂരിദാജന, അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തവ കഥാമൃതം. കാരണം എന്താ? എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരാനുള്ള ഒരേ ഒരു മൂല്യമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥ. അതാണ് പ്രഭുപാദജി ചെയ്തത്. ഒരു മഹാരാജൻ ചെയ്ത അതാണ്. ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണഭക്തിയെ പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഈ ലോകത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം. അതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അതിലൂടെ വേരോടുകൂടി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രശ്നം, രോഗാവസ്ഥയാണ് പ്രശ്നം, ഇതാണ്, കുടുംബക്കാരാണ് പ്രശ്നം, വീട്ടുകാർ ഇവരാണ് അവരാണ്. ഒന്നുമല്ല. കഥാമൃതമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കഥ വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. എവിടെ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നോ അവിടെ എന്തു പറ്റും? ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃണന്തിയേ ഭൂരിദാ ജനാ തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃണന്തിയേ ഭൂരിദാ ജനാ. ഹരി ബോൾ. ആർക്കും മതിയായിട്ടില്ലെന്നറിയാം, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. ശ്രീമതി രാധാറാണി കി ജയ്.
श्री कृष्ण भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, प्रभुपाद जी की जय, गुरु महाराज की जय, हिमाचल श्रीदास ठाकुर की, बोलो के प्रेम धन हरिराम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण।